نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ حسن جن کی سخاوت کی دھوم ہے عالم میں، انہی کے تم بھی ہو ایک رضا خار ہم بھی ہیں۔ دوستو پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کان دیے ہیں تو وہ کچھ سنے گا بھی، اللہ نے اسے آنکھیں دی ہیں تو وہ کچھ دیکھے گا بھی، رب تعالیٰ نے اسے زبان دی ہے تو وہ کچھ بولے گا بھی، اللہ نے اسے ذہن دیا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ سوچے گا بھی۔ یہ جتنے اعضاء اس کے، ان میں حرارت ہے، ان میں تازگی ہے، تو یہ سارے اعضاء کچھ نہ کچھ کرتے بھی رہتے ہیں۔ اگر وجود کے اعضاء اپنا کام صحیح طریقے سے کریں گے تو اجر پائیں گے، ورنہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ آنکھوں سے بھی سوال ہوگا، کانوں سے بھی سوال ہوگا، زبان اور دل سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں صبح قیامت ان سے سوال جواب کیا جائے گا۔ یہ اعضاء جتنے ہیں یہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ میرے رب کریم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم پہ ضروری قرار دے کے پتہ ہے ہمارے اعضاء کی ڈیوٹی کیا لگائی ہے؟ اس نے کہا تم اس طرح کیا کرو، جب دیکھا کرو نا تو محبوب کے جلوے دیکھنے کی کوشش کرو، اور جب تمہارا سننے کو دل کرے تو مدینے والے کی بات سنا کرو، اور جب تمہارا بولنے کو دل کرے تو پھر میرے محبوب کی نعت پر بات کرو۔ یہ اپنے اعضاء کو اس کام لگاؤ، یہ تمہاری محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں یہ چیزیں تمہارے لیے دلیل بن جائیں گی، یہ ایک نمونہ بن جائیں گی کہ حضور سے پیار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر میری اور آپ کی نعت کا، تعریف کا محتاج نہیں۔ کیوں کہ رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ تو جن کے ذکر کو اللہ نے بلندی دے دی ہے، اس پر کوئی شاعر نعت نہ بھی لکھے، کوئی اچھا نعت خواہ نعت نہ بھی پڑھے معاذ اللہ، کوئی مجمع نعت سننے نہ بھی آئے، حضور کا ذکر تو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ جب شعر حضور کی تعریف میں لکھا جاتا ہے تو شعر لکھنے والا اپنا کلام سوار لیتا ہے، اور جب محفل نعت میں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں حضور کے نام پہ بیٹھتے ہیں، وہ کسی سیاسی جلسے کے لیے جمع نہیں ہوتے، وہ اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے احتجاج کرنے جمع نہیں ہوتے، وہ حضور کی میلاد کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ خلاق عالم کے فرشتے تو گواہی دیتے ہوں گے نا، یا اللہ دیکھ کے آئے ہیں ہم، وہ تیرے محبوب کے لیے جمع ہوئے تھے۔ نعت خانوں کیا کمال ہو جائے اگر ہم نعت خانی کے ساتھ مخلص ہو جائیں، تمہیں پتہ چل جائے گا جب صبح قیامت تمہاری اس نعت خانی کا وزن ہوگا، تمہیں مزہ آ جائے گا۔ سب سے آگے آگے حسان بن ثابت ہوں گے، اور پھر یہ نعت خانوں کی پوری لائن حضور کی بارگاہ میں جائے گی۔ تم اپنے آپ کو کیوں کمزور کرتے ہو؟ چند ہزار پہ بیچ کے میری ملت کے نعت خانوں میں لا شریف آ گیا، نعت کے حسن کو سمجھو تو صحیح یارو۔ سب سے آگے نعت خانوں کی لائن میں حضرت حسان بن ثابت ہوں گے، اور قیامت تک جو حضور کی نعت پڑھنے والا ہوگا وہ سارے اس لائن میں ہوں گے۔ تمہیں پتہ ہے اس لائن میں کون کون ہوگا؟ ملا عبد الرحمن جامی بھی ہوں گے، سعدی شیرازی بھی ہوں گے۔ اس لائن کے اندر چلتے چلتے تمہیں ڈاکٹر علامہ اقبال بھی ملیں گے، تمہیں یہاں امام احمد رضا فاضل بریلوی بھی ملیں گے، تمہیں کہیں اسی طرز میں کلام کرتے نعت پڑھتے اعظم چشتی مرحوم بھی ملیں گے، محمد علی ظہوری بھی ملیں گے، تمہیں اس میں نعت پڑھتے پڑھتے کئی لوگ ملیں گے۔ اتنے نصیب والے ہو اس لائن میں جاؤ گے جس لائن میں رسول اللہ کے غلام لگے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری زبان حضور کے لیے، حضور کے لیے یہ اللہ نے بنائی ہے اپنے ذکر کے لیے، محبوب کریم کی نعت کے لیے، تو کیا کریں؟ اور یار سارا دن اس نے باتیں تو کر دی ہیں، اللہ جانتا ہے یہ باتیں کرنے کا دور ہے، چپ نہیں بیٹھتے۔ بعض لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ چل یار کو 10 منٹ چپ بھی کر جا، کوئی ہمیں بھی موقع دے تھوڑا سا بولنے کا، اور کوئی تو تھوڑی سی سن بھی لے، کسی کی کہنا پڑتا ہے۔ اتنی جو باتیں کرتے ہو، اتنی جو خوش آمدیں کرتے ہو، تو اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر۔ بات شادی کو ہو تو حضور کا ذکر چھیڑ دو کہ نبی پاک کا شادی کا طریقہ کیا ہے، حضور نے یہاں کیا ہمارے لیے طریقہ مبارکہ چھوڑا ہے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر۔ تو اگر ذکر بچے کے عقیقے کا ہو تو دیکھ لو حضور نے ہمارے لیے کیا سنت چھوڑی ہے۔
अगर यहाँ मौका तिजारत का हो तो देख लो नबी पाक ने तिजारत के मामले में क्या अहकामात दिए हैं। अगर मौका हो जिंदगी में आजमाइश का तो फिर भी देख लो हुजूर का क्या यहाँ हमारे लिए तर्ज हयात है। और अगर मौका हो अल्लाह की दी हुई नेमत का तो फिर भी देखो कि हुजूर के नकूश राह क्या है। बस अपने आप को हर वक्त हुजूर के ख्याल में गुम कर लो। फाजिल बरेलवी का मशवरा है, वो कहते हैं ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़े, वरना तो ठोकरें हैं जमाने की। लोगों की तारीफ कितनी को करोगे, कितनी को थका देंगे तुम्हारी जुबानें। हुजूर की तारीफ करो, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो। काफिला तो है रजा, अव्वल गया आखिर गया, हुजूर के दरवाजे पे आओ, नबी पाक की तारीफ करो और फिर हुजूर की तारीफ सुने। मैं बड़े दर्द के साथ एक बात अर्ज करूं, मैं बड़े दर्द के साथ दुखी दिल के साथ एक बात अर्ज करूं। मिलाद की महफिलों में गरीब गरीब लोग रह गए। वो अमीरो, तुम सियासी जलसों में बड़े शौक से जाते हो, तुम्हारी पजारो भी जाती है, उस पर किसी सियासतदान का फोटो भी लगाते हो, झंडा भी लगाते हो, बड़े खर्चे करते हो, जेबों से पैसे लगाते हो। क्या अजीब तुम्हारी मंतक है। जिस महबूब के सदके रब ने तुम्हें सारा कुछ दिया है, उस महबूब करीम अलैहिस्सलाम की महफिल आए तो वो गरीबों के हिस्से में आती है, वो कमजोरों के हिस्से में आती है, और तुम जाकर के चर्चे करते हो उनके। याद रखना, समझ लेना, दुनिया का सबसे खुशकिस्मत शख्स वो होता है जिसे अल्लाह अपने महबूब की गुलामी के लिए पसंद फरमा लेता है। यार इस तरफ तुम तवज्जो ही नहीं करते। हुजूर का जिक्र सुनो, ज़ौक़ से नात सुनी जाए। नात ना पढ़ने से ज्यादा सुनने से ताल्लुक रखती है। नात खां अल्लाह के फजल से बड़े हैं, हमारे इस शहर में बड़े बड़े अच्छे नात खां आपको मिल जाएंगे, बड़े हैं, लेकिन नात सुनने वाले। चले नाराज किसी ने होना है तो वो हो जाए। जो बड़ी बड़ी महफिलें कराने वाले लोग हैं उनमें से भी अक्सर अहबाब ऐसे हैं जिन्हें महफिल करानी आती है, नात सुननी नहीं आती। महफिल कराना और है, नात सुनना ये सुनना एक कमाल है। अब मैं जो अगली बात करूंगा वो शायद आपके लिए और ज्यादा खुशी का बायस बने। नात पढ़ते सहाबा थे, सुनते मदीने वाले महबूब। आप सुनने का दर्जा तो देखें ना, कितना मामला मुनफरद है। हुजूर के जिक्र को सुनना, नबी पाक की बात को, ये मुनाफिकों का तरीका था कि हुजूर की बात जब होती थी, नबी पाक जब बात करते थे तो वो खेल कूद में लग जाते थे, हुजूर की बात ना सुनते, सुनने ना देते ताकि किसी पे असर ना हो जाए। मोमिन क्या करता है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी यहां भी सबक पढ़ाते हैं। वो कहते हैं अर्श पे ताजा छेड़छाड़, अभी ताजी ताजी बातें छिड़ी हैं नबी पाक की अर्श पे, अभी फरिश्तों ने नया कलाम छेड़ा है हुजूर का। कहते हैं अर्श पे ताजा छेड़छाड़ और फर्श पे तुरफा धूमधाम। वहां हुजूर का जिक्र छुड़ा हुआ है और यहां तो धूम मची हुई है, गुलामों ने मचाई। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, बस कान जिधर भी लगा ये तेरी ही दास्तान है। मैं अर्ज करूं, इधर देखो मेरी तरफ। मेरी मिल्लत के जवानों, हमारी जिंदगियां कमजोर हैं, हमारे जिम्मे बड़े सारे हुकूक हैं। बूढ़े माँ बाप के झुर्रियों वाले चेहरे हमें बड़ा परेशान करते हैं। कई घरों में बहनें हैं, वो आते जाते उनके दुपट्टे का वकार बरकरार रहे, ये हमारे दिलों में ख्वाहिशात चमकती हैं। बेटी छोटी सी भी आंगन में दौड़ रही हो तो बाप ना छोटी बेटी देख के भी कहता है अल्लाह नसीबा अच्छा कर दो, अल्लाह इस पे रहमत करना। ऐसे ज़माने की हमारे जिम्मे ड्यूटियाँ हैं, उन ड्यूटियों के लिए ना हम अपने घर से निकले हुए हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई मेहनत करता है, कोई इधर जाता है। उस रास्ते में ना हमारा कई लोगों से वास्ता पड़ता है। कुछ हमसे अपने कसीदे पढ़वाते हैं, कुछ तारीफ़ें करवाते हैं, कई झूठ बुलवाते हैं, कई कहते हैं तो ये वाला काम कर पे नौकरी मिल जाएगी, कई कहते हैं तो मेरे साथ लग जा, तो कह कि मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ तो शायद मैं तुझे किसी यूरोप के मुल्क का वीज़ा दिला दूँ। ये झूठे हैं सारे, ये झूठी तारीफ कराएंगे, तेरी जुबान को धोखे का आदी कर देंगे, तेरे मिजाज के अंदर ऐसी चीजें भर देंगे जो तेरे लिए नुकसान का बायस हो। ये तुझे पुतली का तमाशा बना देंगे, रिमोट कंट्रोल बना देंगे। ये दुनिया थका मारती है, ये इतना देते नहीं जितना परेशान करते हैं। याद रखो ये सारी चीजें धोखा हैं। दुनिया में एक दरवाजा ऐसा है जिसकी तारीफ करो ना तो दुनिया भी आखिरी हद तक मिलती है, और आखिरत में तो खुदा फिर फजल ही बड़ा फरमाए। और वो दरवाजा है मदीने वाले महबूब का, वो नबी करीम का दरवाजा है।
हुजूर की जो तारीफ है ना, जो नबी पाक की चौखट की तारीफ करने वाले हैं, हुजूर के दरवाजे की जो तारीफ करने वाले हैं नबी पाक, उनमें सादे सादे लोग भी हैं। मुझे नहीं पता कि ज़्यादा सुरीला नाक का कौन है, मुझे नहीं पता आजकल ज़्यादा रेट किसका है, मैं नहीं जानता। लेकिन एक बूढ़ी सी अम्मा मदीना शरीफ में, सादी बिल्कुल और अनपढ़ बीबी, जुमले पंजाबी के भी ठीक नहीं अदा करने आते। मैं हुजूर की बारगाह की हाज़िरी दे के आ रहा था तो बिल्कुल बाहर ना मस्जिद नबी शरीफ के जंगले से बाहर निकल के वो बूढ़ी अम्मा, सादे से कपड़े, पंजाब की थी, किसी गांव की थी और उम्र भी बहुत ज़्यादा थी। उसके सादे से जुमले वो दूर बैठ के ना, चुके करीब तो खवातीन का आना दुरुस्त है भी नहीं और वो आने भी नहीं देते, पीछे बाहर हम निकले बाजार में तो वहाँ ना शायद किसी का इंतज़ार कर रही थी। बच्चे ने वक़्त दिया होगा कि अम्मा तू यहाँ बैठ जाना तो मैं आ जाऊँगा, तो वहाँ बैठी थी। चले, मैंने भी बहुत सारे नातें सुनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुनते रहेंगे जब तक ज़िंदा हैं। पर उस बूढ़ी अम्मा के ना दो जुमले, दो फ़िक्रे, फट गया मेरा कलेजा और कई दिन मैं रोता रहा। वो अपने लबो लहजे में ना, अपने अंदाज में, सादे कपड़े उसके और सादा पुराना दुपट्टा, और ज़मीन पे उसी तरह बैठी थी जिस तरह गरीब लोग बैठ जाते हैं रोटी खाने के लिए, मजदूर बैठ जाते हैं। पता क्या कह रही थी, नात क्या पढ़ रही थी, क्या उसका अंदाज था नात पढ़ने का। वो कभी देहातों में सादी औरतें जिस तरह बात करती थी, हमारी बूढ़ी माएँ, इस तरह वो बात कर रही थी और इशारे करके ना मदीने के दरो दीवार की तरफ अपना मज़ा पूरा कर रही थी। कह रही थी देखो नहीं देखो, उसका लहजा है, उधार लेके बात कर रहा हूँ, उसका लहजा है, उसकी बात है, और शेर में बदन कैसा है और जुमले की तरतीब कैसी है ये शायर बताएंगे। मुझे तो लुत्फ आया था तो मैं बात आके नकल कर रहा हूँ। वो कह रही है और वो मतलब अवाम को मुतवज्जे नहीं कर रही, वहाँ तो है ही कोई नहीं, अकेली बैठी है, अपना ज़ौक़ पूरा कर रही है। और लगता है कि वो ना, मुझे यूँ लगता है कि जैसे ना वो हुरो गिलमान को मुतवज्जे करके कह रही है और उसकी आंखों में आंसू हैं। थोड़ी देर इतना रोती है कि आवाज़ भर आती है उसकी, फिर दोबारा बात शुरू करती है, फिर अपने पल्लू से आंसू पहुँचती। कहती क्या है, कहती है देखो नी देखो किड्डे करम कमाए सो, मेरे जे गंदे मंदे भी दर ते बुलाए सो। अब देखो नी देखो, देखो नी देखो किड्डे करम कमाए सो, अब मेरे ते गंदे मंदे भी दर ते बुलाए सो। थोड़ा चज जाना चाहिए हुजूर से प्यार करने का, थोड़ा ना चज जाना चाहिए, थोड़ा तरीका होना चाहिए। उसके लिए महंगी महफिल की ज़रूरत नहीं, उसके लिए ज़रा ज़ौक़ की ज़रूरत है। उसके लिए मेरे पास ना, मैं छोटा आदमी हूँ लेकिन कम से कम 100 मुझे रोज़ पैगाम मिलते होंगे कि पीर साहब टाइम चाहिए, पीर साहब टाइम। अब तो मैं कई दफ़ा इतना मजबूर हो जाता हूँ कि सोचता हूँ यार मैं छोटा आदमी हूँ, ये मसलन क्या किस हद तक इंसान जो है वो चलेगा। फजर के बाद मैंने बयान किया, ज़ोर से पहले मैंने बयान किया, ज़ोर के बाद मैंने बयान किया, अभी भी मैं बयान कर रहा हूँ। पर मैं अपनी हयाती तो कुर्बान जावा, मेरी ते मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। है बड़ा मज़ेदार काम। बड़े लोग टाइम लेने आते हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें कहते हैं इंटरनेशनल हमारी महफिल है, इंटरनेशनल महफिल है, फलाना भी आया, फलाना भी आया, फलाना भी आया, इतने उम्र के टिकट, अपना अपना ज़ौक़ है, ये भी अच्छे लोग हैं, कमाल बात है। एक दूर से जनूबी पंजाब से बूढ़े बाबा जी आए, उनको नहीं ज़्यादा, ये बड़े सलीके से लोग आते हैं, सिफारशी रुके भी ले आते हैं और भी बड़ी चीज़ों का पता होता है, किस एंगल से जाएंगे तो काम बनेगा, सारा सलीका आता है। लेकिन वो किसी ने कहा था कि लगा जदों मैदान अज़ल दा ते लोकी चोरा वांग सुधाए, किसी ने लुट ली इल्म दी दौलत, कोई मीर फकीर बनाए, आजम वेख मुकद्दर साडा असी इश्क खरीद लिया है। ते किसी दे सिर ते ताजे इमामत उस इल्म पढ़ावन सीखिया है, ते किसी ने पहने फकर दा चोगा उन्हें ज़ुहद कमावन सीखिया है, आजम वेख मुकद्दर साडा असा यार मनावन सीखिया है। अपने अपने नजीम की बात है। वो बड़े लोग आते हैं, मैं आपको जो बात जहां आपको खड़ा करना चाहता हूँ वहां आइएगा। एक सादे से बुजुर्ग से, सीधे सादे थे, कंधे पे रुमाल रखा, जुमे वाला दिन मैं गुजर रहा था तो मेरे कान में हल्की हल्की बात, प्रेशराइज करके नहीं, कहने लगे पीर साहब जदों भी टाइम होवे ना, महीने नू, चौं नू, छियां नू, साल नू, दो नू, ये अंदाज है, जदों भी टाइम होवे ना तो एक छोटी जी महफिल करनी, मैं माड़ा बंदा जी, थोड़ी जी मेरी तनख्वाह है, मैं कमेटी पाई यार महीने पैसे रखना, जदों थोड़े इकट्ठे हो जान तो सोने का मिलाद करना। बड़ी बड़ी मैंने तकरीरें सुनी हैं, बड़े बड़े बात सुने हैं, हुजूर की मोहब्बत पे कलाम सुने हैं, मज़ा आ जाता है। लेकिन ये भी कलाम था हुजूर की मोहब्बत का। मैंने पलट के ना सर से लेकर पैर तक वो बाबा देखा, उसके नक्शो निगार देखे, उसके लम्हों की सादगी देखी,
اس کا لہجہ دیکھ کے میں نے کہا چاچا جی تسی ٹائم چھڈو دسو جلسہ کدن کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں محبت ضروری ہے, پیار ضروری ہے, یہاں وفا دیکھی جاتی ہے, یہاں دل کا جذبہ دیکھا جاتا ہے. بارگاہ رسالت مآب میں نہ لفظوں کے تراشے, نہ تیری آواز کا ترنم, نہ تیرا جھومنا, نہ تیرا تڑپانا, نہ تیرا محفل میں سچا جھوٹا وجد کرنا, ان میں سے کوئی چیز قابل قبول نہیں. بات تو دیکھا جاتا ہے تیرے سینے میں میرے محبوب کی محبت کتنی ہے, اور وہ محبت ہونا ضروری ہے, وہ محبت ہونا ضروری ہے, قریب ہونا بھی ضروری نہیں. وہ محبت ہونا ضروری ہے, سامنے ہونا بھی ضروری نہیں. محبت تگڑی ہو, خالص ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کے چاہا جائے. اگر غلام حضور تک نہ پہنچ سکے تو نبی پاک مولا علی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو جبہ دے کے کہتے ہیں جا کے میرے عویس کرنی کو پہنچا دے گا. جو چیز ضروری ہے اس پر توجہ دیں, اپنے سارے وجود کو حضور کی محبت میں ڈال لیں, نبی کریم سے پیار کریں, اور اپنی روزمرہ کے معاملات میں ہر جگہ. آپ صرف طلاق کا مسئلہ جا کے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں, آپ صرف یہی پوچھتے ہیں کہ جناب وہ فلانی چیز جو ہے وہ ہم نے ناراض نہیں ہونا. یعنی ہر مرد نے یاد کر لیا کہ 4 شادیاں جائز ہیں, تو میں کہتا ہوں اس کے علاوہ بھی بڑا کچھ جائز ہے. کہ صرف یہی آپ کو ایک مسئلہ آتا ہے کہ شریعت میں 4 شادیاں جائز ہیں, اور بھی بڑا کچھ جائز ہے وہ آپ نہیں کرتے. یہی اپنی مرضی کی چیز یاد رکھنی ہے. کبھی جا کے مولانا سے ہر بات پوچھو, ان سے پوچھو مولانا دکان ڈالنے لگا میرے مدینے والے کا طریقہ کیا ہے. یہ بھی ذکر رسول ہے. آپ اپنے علامہ صاحب سے, خطیب صاحب سے پوچھیں کہ رب نے مجھے بیٹا دیا ہے, نام کس طرح رکھوں, میں اس کے سار کے بال کس طرح اترواؤں, عقیقہ کس طرح کروں, مجھے بتائیں. یہ بھی تو حضور کی سنت ہے, یہ بھی تو ذکر رسول ہے. آپ کو میرے بھائی کل والے دن اگر حضور کی نعت یاد آ رہی ہے تو بیٹے کی مہندی والے دن کیوں حضور کی یاد نہیں آتی. ہر مقام پر نبی پاک کا تذکرہ, اور شوق سے اور ذوق سے اور تڑپ سے اور کیفیت کے ساتھ, خالی نعرے نہیں. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جب بندے کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے, لفظ ساتھ نہ بھی دے اس کا وجود بتاتا ہے کہ اسے پیار ہو گیا حضور سے, اس کی طبیعت بتاتی ہے. آپ دیکھیے ہمیں کتابوں میں ملتا ہے سیاستہ کی صحیح روایات میں کہ یہودیوں کا ایک بچہ تھا, وہ چھوٹا بچہ تھا, وہ لمبی چوڑی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا, بس آ کے نا حضور کے سامنے کھڑا ہو جاتا. اور شارحین کہتے ہیں زیادہ پتہ وہ ڈیوٹی کیا کرتا تھا, بس محبوب کا چہرہ دیکھتا رہتا, وہ دیر تک نہ حضور کو دیکھتا رہتا. نبی کریم کبھی کبھی کوئی کام بتاتے تو کر آتا, یہودی کا بیٹا تھا, پیار ہو گیا اسے نبی پاک سے. آپ کے بیٹے کو بھی ہو سکتا ہے, میرے بیٹے کو بھی ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ابا سے حضور کی نعت سنیں. اس نے اپنے ابا سے دولت کی تعریف سنی تو اسے دولت سے پیار ہو گیا. اس نے اپنے ابا سے سنی نا بات کہ فلانے کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو پیسے بڑے کما رہا ہے, فلانے کا بیٹا کاروباری ہے تو آگے بڑا گزر گیا. جو سنا سو اس کے دل میں آ گیا. اگر یہ سنے گا تو حضور کا پیار بھی آ جائے گا. وہ نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہے, حضور کی زیارت کرتا ہے, خدمت کرتا ہے یہودی کا بیٹا. میرے محبوب بڑے کریم ہیں, میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو عرض کرتا ہوں, حضور بڑا ہی اجر عطا کرتے ہیں. وہ یہودی کا بیٹا تھا, بیمار ہو گیا, قربان جائیں. 2-1 دن نظر نہیں آیا تو حضور فرمانے لگے چلو نا تیمارداری کرنے چل. حضور تیمارداری کرنے کیسے نصیب ہیں, کیسی خوش بختیاں ہیں. سرکار سرانے بیٹھے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرما رہے ہیں. حضور کی وہ محبت دیکھی نا تو وہ غریب یہودی, اسے پتہ تھا سرداروں کے طریقے کیا ہیں, اسے پتہ تھا چودھریوں کے سلیقے کیا ہیں, اسے خبر تھی کہ خان ہو تو ان کے مہمان بھی کوئی خان ہی ہوتے ہیں, انہیں خبر تھی کہ عام لوگوں کا طرز حیات کیا ہے. لیکن وہ سمجھ گیا کہ میرے جیسے غریب کے بچے کی تیمارداری کرنے جو آئیں وہ دنیا دار نہیں, وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا چھوٹے بچے سے بات کر رہے ہیں, ادھر دیکھنا میری طرف, چھوٹے بچے سے. اب میں نے جو بات کہنی ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے, نہ بھی آئی تو بات ٹھیک ہے. پیار نبی پاک سے خالص کرنا, انشاءاللہ رسول پاک تیمارداریاں فرمائیں گے, کرم نوازیاں فرمائیں گے. پیار خالص کرنا, نیرا نعرہ نہ لگانا, صرف تقریر میں بات نہ رہے, نکاپت خطابت اور یہ مائک کی حد تک چیزیں نہ رہ جائیں, کوئی اس کا عملی ثبوت بھی ہمارے سامنے آئے. حضور اس بچے سے بات کر رہے ہیں, فرماتے ہیں کلمہ نہیں پڑھ لیتا. قربان جائیں, کسی کو ابا نے کلمہ پڑھایا, کسی کو اماں نے پڑھایا, کسی کو مفتی صاحب, پیر صاحب, علامہ صاحب, صوفی صاحب, درویش نے پڑھایا. اس کے بھی تو ذرا نصیب دیکھو نا, کلمہ نہیں پڑھ لیتا. تو اس بچے نے نا
नज़रों ही नज़रों में अपने बाप की तरफ देखा, पढ़ लो कलमा, नज़रों ही नज़रों में पूछ रहा है। तो वालिद को भी पता था ना कि ये कौन है, ऐसे थोड़ी कोई आ जाता है तीमारदारी करने। बड़े प्यारे होते हैं बच्चे माँ बाप को। तो बाप ने आगे बढ़ के उस बच्चे की पेशानी पे हाथ रखा, कहने लगे पुत्र जिस तरह ये कहते हैं ना वैसे ही कर ले, आप प्यार तो खालिश करें नबी पाक से। हुजूर ने कलमा पढ़ाया, वो शख्स कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, उसकी रूह परवाज कर गई। बड़ा नसीबा वाला था जिसका जनाजा भी मदीने वाले महबूब में पड़ा, जिस पर करम नवाजियां भी हुजूर ने फरमाई। मेरे भाई हुजूर के साथ प्यार हो। अपने गुजरावाला में मैं एक दिन सफ़र कर रहा था तो रोड से नीचे उतरा हूँ, बिल्कुल ऐन फजर के बाद मुझे कहीं दूर जाना था। तो सामने ना बड़ा सारा लिखा हुआ था, क्या आज आपने दुरूद शरीफ पढ़ा? वो पढ़ा, मैंने पढ़ा तो मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, इनकी जारी हो गया। जिसने लिखा है अल्लाह उसे जज़ा अता करे, जिसने लिखा है अल्लाह उसे। ये मस्जिद में किसी जगह निकलते वक्त, आते वक्त, जाते वक्त, दुकान पे आप दुरूद शरीफ लिख देते हैं ना, एक दफ़ा तो बंदा नज़र उठाता ही है ना पढ़ने के लिए। तो आप बताएं अगर किसी ने देख के एक दफ़ा भी पढ़ लिया तो लिखने वाले पर अल्लाह कितना फजल फरमाएगा। दुरूद सलाम ना तबीयत को मीठा कर देता है, तबीयत को ठंडा कर देता है। मौलाना अबू नस्र रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे, कहते थे मैं रात को ना कभी कभी मदीना शरीफ निकलता था तो एक दरवेश दूध लेके बाहर आया करता था। दूध लेके वो बाहर निकलता था तो पता कहता क्या था, कहता था दूध पी लो। तो लोग पूछते थे कितने का है, कहते कोई नहीं, बस तुम दूध पी लो और मदीने वाले पे दरूद पढ़ दो। भाई इतनी बात है, पीते जाओ और दरूद शरीफ पढ़ते जाओ। एक तो दरूद और सलाम पढ़ना है पूरा रबीउल अव्वल शरीफ। दूसरी गुजारिश इस माह मुबारक में मेरी आपकी खिदमत में ये है कि सीरत का कोई एक सबक हर रोज़ मिलाद शरीफ के 30 दिनों में सीरत का एक पूरा बाब, उसको 10 मिनट में, 15 मिनट में, 7 मिनट में अगर बयान किया जा सके एक बाब। लोगों को बताओ ना कि मेरे नबी पाक का हिल्म किस तरह का था, लोगों को बताओ हुजूर की हिकमत किस तरह की थी, लोगों को बताओ रसूल पाक की सच्चाई, दयानत, अमानत के मामले में सीरत का मनहज और मेयार क्या था। लोगों को बताओ तो सही कि मदीने वाले पहनते किस तरह का था, खाने में तर्जे मोहब्बत क्या था। हुजूर की सीरत का एक पहलू रोज मैं अक्सर अपने आप से कहता हूं, हमने हुजूर की सीरत खुल के बयान नहीं की। काश हम हुजूर की सीरत खुल के लोगों को सुनाते, खुल के मुताला करते, रिसर्च करते, बयान करते, तदरीस करते, बताते, पढ़ाते, सुनाते। मेरी मिल्लत का कोई जवान किसी एक्टर और क्रिकेटर को आइडियल न बनाता, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाके ना बैठता, कहीं से वो अपनी ज़हन साजी ना कराता, कहता चुप कर, मुझे पता है मेरे नबी पाक का मुसीबतों में तरीका क्या रहा, मुझे पता है हुजूर का नेमतों में तरीका क्या रहा, मुझे पता है रसूल पाक अलैहिस्सलाम का घर वालों के साथ रवैया क्या रहा। सीरत के बाप पूरा रबीउल अव्वल आप सुने भी और कोशिश करें। किसी एक किताब है सीरत की, बड़ी सादी सी किताब है, सीरत मुस्तफ़ा, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने लिखी है, सादी सी एक की जिल्द में, ज़रा ज़्यादा आसान है। वो किताब ले लें आप, और उस किताब को ना आप हुजूर के जो अखलाक के बाब हैं, वो शमाइल हैं, खसाइल हैं, फ़ज़ाइल हैं, उनको पहले पढ़ें और आप थोड़ा सा ना गौर के रुक के हुजूर की सीरत मुबारक के जुमले, ये रबीउल अव्वल शरीफ ना सारा हुजूर की यादों के नाम कर दे। आप यकीन करेंगे सीरत तामीर कर देगी आपको। आपकी शख्सियत के अंदर जितनी कमजोरियां होंगी, हुजूर की सीरत मुबारक पढ़ने की बरकत से अल्लाह वो सारी कमजोरियां अपने फजल से दूर फरमाएगा। आखिरी बात आपकी खिदमत में यह अर्ज करनी है, खुदारा महफिल का माहौल बहुत संजीदा करनी, बहुत संजीदा महफिल और रूहानियत वाली बनाए। मैं तमाम महफिल कराने वालों से, पूरा रबीउल अव्वल शरीफ महफिल कराने वालों से अपील करूँगा कि महफिलों में कैमरों का इस्तेमाल ज़रा कम करें, थोड़ी मेहरबानी करें। चले रिकॉर्डिंग के लिए कहीं एक आध कैमरा आप ज़रूरी समझते हैं तो हर बंदा फ़ोटो सेशन कर रहा है, हर शख्स कमेंट्स दे रहा है, कम से कम इसका आप इस्तेमाल करें। कोशिश करें महफिल में वुज़ू करके आए, सर ढाँप के आए, हुजूर अलैहिस्सलाम की नात सुननी है, खुशबू लगा के आए। नबी करीम की महफिल नूर में बैठना है, वहाँ अदब के साथ आए, खुशू के साथ आए, तवज्जो आपकी नात खां के शेर पे हो। आप महफिल पे कोई तबसरा ना करें। नात खां जो माल इकट्ठा करके तय करके अपनी जान पे जुल्म करते हैं वो सबको पता है,
لیکن وہ تو کر ہی رہا ہے نا جو کر رہا ہے، ہمیں غیبت کر کے کیا ملے گا؟ آپ نصیحت کے انداز میں ایک کو بات کریں تو کریں، محفل کے اندر بیٹھ کے اس کی نعت بھی سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جناب آپ تبصرہ بھی کر رہے ہیں کہ 40,000 لیتا ہے، تو آپ کو تو کوئی نعت کا مزہ نہ آیا، آپ تو اسی چکر میں ایک نے لیا کیا ہے۔ آپ چھوڑیں اس بات کو، آپ اپنا سرور اور ذائقہ پورا کریں، خوبصورت محفل کریں، کوشش کریں اتنا رش نہ ڈالیں کہ وہ مجلس اتنی لمبی ہو جائے کہ پھر صبح فجر کی نماز کے لیے لوگوں کے لیے مشکل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم دوستو، جس پیارے انداز میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل کے آداب بتائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح ہر محفل میں با ادب حاضری نصیب فرمائے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے، آخرت بھی اچھی فرمائے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔